ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುವ PACಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣಕಟ್ಟೆ, ಊಟದ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ TTD ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ PACಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ PACಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರ ಕಡೆಗೆ TTD ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು PACಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಅವಧಿಗೂ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ VIP ಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥವರು. ಬಟ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲಡ್ಡು ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ
ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದರ್ಶನ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು సౌలభ్యಗಳನ್ನು పಡೆಯುವ నిಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ముందాಗ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ. క్వాలిటీని చూసి దాన్ని మనం వాళ్ళకే ఇద్దాం, గవర్నమెంట్కి ఇస్తే ఏ ఇబ్బంది. ఓకే అండి. మంతెన సత్యనారాయణ రాజు అనేటువంటి ఒక దాత ఎవరైతే ఉన్నారో అమెరికాలో ఉన్న ఉన్నారే, అతను ఈఎస్సీ 1, 2, 3కి సుమారు 9 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని డబ్బుతో కామన్ భక్తుడికి వాళ్ళకి మెరుగైన సౌకర్యాలు త్వరలోనే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. 100 ఎకరాల్లో అవన్నీ కూడా 100 ఎకరాల్లో వేలాది చెట్లు పెంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంది. మనం భారతదేశంలోనే కూడా మనం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే 20 ఏళ్ళకు 30 ఏళ్ళకు చెట్లు అవుతాయి. మనం ఎక్కడ దాన్ని మొక్కలను పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం. ఇక ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ని కూడా రివ్యూ చేస్తున్నాం. రివ్యూ చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ల్యాబ్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి సరైన మార్గంలో పెట్టుకుంటూ పోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఉన్నాం. అదే ఈరోజు పిఎస్సి 2లో పర్యటిస్తే అక్కడ సౌకర్యాలన్నీ బాగున్నాయి, భక్తులందరి మీద కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు. కానీ అది సరిపోదు, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ లేవు, దాన్ని కూడా కొన్ని రిపేర్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అది కూడా టేకప్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఏమన్నా అడుగుతారా? అంటే అన్నపూర్ణ హోటల్ ఒకటి నిలిపోయేది, దాన్ని కూడా ఫిలిపిన్స్ ఆల్తాయని చెప్పి కొన్ని భక్తులు వస్తారు. ఇంతకుముందు నిర్ణయం తీసుకోవాలని నేను అర్థం చేయలేదు. అన్నపూర్ణ హోటల్ పెద్ద హోటల్, బిగ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ కూడా పెట్టలేదు. కానీ ఆ ప్లేస్ మొత్తం ఖాళీగా సార్, పబ్లిక్ పక్కనే ఉంది. చూద్దాం, వెళ్ళి విజిట్ చేద్దాం. రేపు బోర్డు మీటింగ్ అనేది వెళ్ళి విజిట్ చూద్దాం. ఈ ధ్వజస్తంభానికి కావాల్సిన చెట్లు పెంచడానికి స్థలం ఎక్కడ? ఇప్పుడు మనకు 500 ఎకరాలు ఉంది మన పలంనేరు దగ్గర, గోశాల దగ్గర. అది నిరుపయోగంగా పడింది. అందులో ఒక మూల ఒక 100 ఎకరాలు తీసుకొని అక్కడే పెంచుదాం అనేది ఆలోచన ఉంది. అక్కడ పుష్కలంగా వాటర్ ఉంది, సాయిల్ కూడా బాగుంది, ఈ చెట్లు బాగా పెరుగుతాయనేటువంటి ఇది మన డిఎఫ్ఓ గారు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, సాయిల్ టెస్ట్ చేసి. కాబట్టి చూద్దాం, అక్కడే పెట్టాలని ఉద్దేశం అండి. నమస్కారం. ఇది ఇంకొక చిన్న సబ్మిషన్. రేపులే ఎల్లుండి అంటే 17వ తారీఖున ఈ తల్లి నెలను సమర్పించడానికి బ్లేడ్స్ వాడతారు కదా, ఆ బ్లేడ్స్ ఒక అతను మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హైదరాబాద్లో, వాళ్ళు 7 కొండల వాడికి 7 నెలలకు సరిపడా వాళ్ళు ఫ్రీగా బ్లేడ్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు బహుశా 17వ తారీఖు ఉదయం 10:30, 11 గంటలకి మీ అందరినీ సమక్షంలో వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు.
నేను చూశాను శాంపుల్స్, వచ్చాయి నా దగ్గర ఉన్నాయి శాంపుల్స్. నేను ఎల్లుండి చూపిస్తాను మీకు. సో అది కూడా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని అనేది ఆలోచన. సరే, శాల్వాల కేసుకు సంబంధించి ఏసీబీ ఎప్పుడు టేక్ ఓవర్ అది రేపు మాట్లాడదామండి. అది ఇప్పుడు 7 నెలలకి సరిపడా ప్లేట్లు ఎంత అప్రాక్సిమేట్ ఎంత పడుతుంది? అది తెలియదు, వర్త్ ఎంతో తెలియదు. వాళ్ళు ఎంత అయినా ఇస్తారు, వాళ్ళే చాలా పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్, హైదరాబాద్లో ఉంది. వాళ్ళు ఇస్తారు, మేడ్చల్లో ఉంది. వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఆ? చూద్దాం, ఆలోచన. అందుకనే మనము పెట్టాలా. అది మెట్లు కూడా కొంచెం బాగా డీప్ ఉంది, ఇబ్బంది పడతాం. వస్తాయి, పెట్టిద్దామండి. శాల్వాలు మన ధర్మవరము మదనపల్లి ఇక్కడే తయారవుతుంది. అది రేపు బోర్డులో మాట్లాడతామండి. ఈ ఆప్కాబ్ వాళ్ళు కూడా రేపు శాంపిల్స్ ఇస్తున్నారు. ఆ? త్వరలోనే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. 100 ఎకరాల్లో సౌకర్యాలు కామన్ భక్తుడికి వాళ్ళకి ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి మెరుగైన సౌకర్యాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రణాళిక రచిస్తున్నాం. అది కూడా త్వరలోనే అవుతుందని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నిన్ననే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. ఒక 100 ఎకరాల్లో మనం ఈ ధ్వజస్తంభానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే చెట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా 100 ఎకరాల్లో కొన్ని వేలాది చెట్లు పెంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంది. మనం భారతదేశంలోనే కాక ఇతర దేశాల్లో ఉండే వాటికి కూడా మనం టీటీడీ నుంచి సరఫరా చేసే విధంగా ఒక దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక. అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 20 ఏళ్ళకో 30 ఏళ్ళకో అవి పెద్ద చెట్లు అవుతాయి. అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఏ అడవుల్లోనూ పోయి ఆ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. మనమే చేసుకుందాం అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. దాన్ని రేపు బోర్డులో పెట్టి తీర్మానం చేసి దాన్ని మొక్కలను పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం. ఇక ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ని కూడా రివ్యూ చేస్తున్నాం. రివ్యూ చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ల్యాబ్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి సరైన మార్గంలో పెట్టుకుంటూ పోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఉన్నాం. అదే ఈరోజు పిఎస్సి 2లో పర్యటిస్తే అక్కడ సౌకర్యాలన్నీ బాగున్నాయి, భక్తులందరి మీద కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు. కానీ అది సరిపోదు, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ లేవు. దాన్ని కూడా కొన్ని రిపేర్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అది కూడా టేకప్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఏమన్నా అడుగుతారా? అంటే అన్నపూర్ణ హోటల్ ఒకటి నిరుపయోగం ఉంది. దాన్ని కూడా ఫిలిపిన్స్ తయారు చేస్తే ఒక 1000 నుంచి 2000 భక్తులు వస్తారు. అందుకు నిర్ణయం తీసుకోవాలని నేను అర్థం చేయలేదు. అన్నపూర్ణ హోటల్ పెద్ద హోటల్, బిగ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ కూడా పెట్టలేదు. కానీ ఆ ప్లేస్ మొత్తం ఖాళీగా సార్. పబ్లిక్ పక్కనే ఉంది. చూద్దాం, వెళ్ళి విజిట్ చేద్దాం. రేపు బోర్డు మీటింగ్ అయినా వెళ్ళి విజిట్ చూద్దాం. ఈ ధ్వజస్తంభానికి కావాల్సిన చెట్లు పెంచడానికి స్థలం ఎక్కడ? ఇప్పుడు మనకు 500 ఎకరాలు ఉంది మన పలంనేరు దగ్గర, గోశాల దగ్గర. అది ఉపయోగంగా పడింది. అందులో ఒక మూల ఒక 100 ఎకరాలు తీసుకొని అక్కడే పెంచుదాం అనేది ఆలోచన. అక్కడ పుష్కలంగా వాటర్ ఉంది, సాయిల్ కూడా బాగుంది. ఈ చెట్లు బాగా పెరుగుతాయనేటువంటి ఇది మన డిఎఫ్ఓ గారు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, సాయిల్ టెస్ట్ చేసి. కాబట్టి చూద్దాం, అక్కడే పెట్టాలి.